I'm good. Hello friends. Today I'm going to discuss about a new chapter, simple survey method. First of all, I'm going to discuss about the type of sampling method. Here, types of sampling methods. Here, sampling method. What do we mean by sampling method? A sampling method Sampling method is also known as sampling techniques. It is usually depends upon the nature of the population under investigation. The sampling method which are commonly used can be classified as random or probability sampling method. And another one is non-random or non-probability sampling method. First of all, we will discuss about random or probability sampling method. Here we are going to discuss about random or probability sampling method. The method of sampling technique in which each unit of the population has some fixed probability of being selected in the sample is known as random sampling method. Random sampling methods are classified as simple random sampling. It is classified as, or there are several random sampling techniques. Write down here. There are several random sampling techniques. Sampling techniques for selecting sample from a population. For selecting from a population. The first one is simple random sampling. Next, stratified random sampling. Random sampling.
Next one is systematic random sampling. Random sampling. Another one is cluster random sampling, and last one is multi-stage random sampling. First one is simple random sampling. In simple random sampling, now let's talk about it first. Simple random sampling. It is the most common and the simplest method of sampling in which each sample unit is selected from population with equal probability. There are two types of simple random sampling. The first one is simple random sampling with replacement. Simple random sampling with replacement. And another one is simple random sampling without replacement. Simple random sampling without replacement. In shortcut we write, as for simple random sampling with replacement, the shortcut is SWR, and for simple random sampling without replacement, the shortcut is SWOR. We write in shortcut like this. Now we will discuss about simple random sampling with replacement first. Okay. Here, simple random sampling with replacement is defined as it is a process in which some unit is selected from a population. After noting it, returned back to the population before selecting a next unit from the population. And a sample of size. In this method, a sample of size n can be selected from population of size n, capital N, in n to the power small n, which if the capital N denotes for the size of population and small n denotes for the size of sample. Okay. Now let's talk about simple random sampling without replacement. Simple random sampling without replacement. Okay. What does it mean? It is a process in which some unit is selected from a population, and after noting it, it is not returned back to the population before selecting a next unit. It's called simple random sampling
without replacement. Okay. For this, a sample of size n can be selected from population of size n, capital N here, in NCN rates. Now we will discuss about the properties of simple random sampling. Okay. Now let's talk about the properties of simple random sampling. Here the properties are: simple random sampling. Okay. अब हामी यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ को प्रोपर्टिजहरु को बारेमा हामी हेर्छौं। अब मेन हाम्रो बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ हो। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईलाई बुझ्नै पर्ने, किनभने यहाँबाट हाम्रो क्वेशनहरु सोध्ने गर्छ हो। त्यही भएर अब यहाँ अलिकति प्रोपर्टिजहरु हामी अध्ययन गर्छौं। अब इन SRS भनेको इन सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, the sample mean square is an unbiased estimator of population mean square. That is, an estimator of unbiased estimator of population mean square is equal to simple mean square. अब इसको फर्मुला हामी के युज गर्छौं भन्दाखेरि S square is equal to S square is equal to summation of SI square divided by NCN, where SI square is equal to 1 by n minus 1 into summation of yi square minus n y bar square. This is the formula for ES square. Okay, or ES square. Only यो याद राख्नु पर्ने, यो र यो I भनेको हाम्रो यहाँ I भनेको 1 2 3, I भनेको हाम्रो 1 2 3 जे पनि हुन सक्छ। ओके, त्यही भएर यो फर्मुला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, याद राख्नु होला। ल अर्को प्रोपर्टिज तर्फ लागौं हामी। अब इन simple random sampling without replacement, variance of y bar is equal to 1 minus f into s square divided by small n, where the relation have their usual meaning. Again, अब हामी यसको अर्को फर्मुला पनि variance of y bar is equal to capital N minus small n divided by capital N minus 1 into sigma square divided by n. यो इसमा हामी सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट मा भेरिएन्स अफ y बार भनेको हामी यो दुईटै फर्मुला युज गर्छौं हो, युज गर्न सक्छौं। यहाँ यो कुन बेला युज गर्छौं, वेयर द रिलेसन ह्याभ देयर युजुअल मिनिङ हो, र हामी यो पनि कतै कतै युज गरेको हुन्छ, यो अथवा यो युज गरेर हामी भेरिएन्स निकाल्न सक्छौं विदाउट रिप्लेसमेन्ट मा, सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट को लागि।
हामी यो फर्मुलाहरु युज गर्छौं। अब यो यहाँ हामी जुन f हेर्नु हो, यो f भनेको के त, यो f हामी f इज इक्वल टु बुझौं, f भनेको हाम्रो के हुन सक्छ त 1 माइनस स्मल n डिवाइडेड बाइ क्यापिटल N, यो f भनेको हाम्रो यो हुन्छ ह। र अर्को हामी जुन हामी यो हेर्यौं, यो यति हाम्रो क्यापिटल N माइनस स्मल n डिवाइडेड बाइ क्यापिटल N माइनस 1, यसलाई हामी के भन्छ त फाइनाइट पपुलेसन मल्टिप्लायर, फाइनाइट पपुलेसन multiplier, in shortcut FPM, finite population multiplier FPM। यति बुझिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट प्रोपर्टिज तर्फ लागौं। अब हाम्रो यो त हाम्रो विदाउट रिप्लेसमेन्ट को लागि भयो। अब हामी अर्को के हेर्छौं, इन simple random sampling with replacement, okay, in simple random sampling with replacement, variance of y bar, variance of y bar हामी अगाडि पढिसक्यौं। विदाउट रिप्लेसमेन्ट मा भेरिएन्स कसरी निकाल्ने, हाम्रो दुईटा मेथड भयो यहाँ, यो यो दुईटा याद राख्नु होला है। हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा, न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्ने बेला हाम्रो धेरै युजफुल हुनेछ यो, त्यही भएर याद राख्नु होला यो। अब हामी विथ रिप्लेसमेन्ट मा हेर्छौं, सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट मा हामी भेरिएन्स अफ y बार कसरी निकाल्छौं त, भेरिएन्स अफ y बार। अब यसको लागि के हुन जान्छ त सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाइ स्मल n, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाइ स्मल n इन simple random sampling with replacement, variance of y bar is equal to standard deviation square divided by means sigma square divided by small n। our next term लागो हामी, our next properties is in simple random sampling with replacement, the simple mean square is unbiased estimator of population variance, okay, the simple mean square is unbiased estimator of population variance, that is equal to sigma square, okay। here अब हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर को बारेमा बुझ्नु पर्छ है, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो पनि हामीले बुझ्यो भने हाम्रो न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु गर्न धेरै सजिलो हुन्छ, त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु। अब स्ट्यान्डर्ड एरर जसलाई हामी सर्टकटमा एसई लेख्छौं, इन सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। अब सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट मा के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर y bar is equal to, यो पनि हाम्रो के हुन्छ त यहाँ हाम्रो 1 minus f into s divided by root over n small n, where जुन हाम्रो f भनेको के थियो त, f भनेको हाम्रो के हुन जान्छ त 1 minus small n by capital N। when अब हाम्रो जुन एउटा कुरा अझ के हुन्छ कि when s square is not given, okay, when s square is not given, okay, is not given in the question, we use small s square, then the formula becomes estimated standard error y bar is equal to small s into 1 minus f divided by root under n, okay। now in simple random
random sampling with replacement. त्यसमा हामी standard error y bar is equal to s divided by root over n. Okay, for large n. Now when s square is not given, जुन बेला s square दिएको हुँदैन, then we use small s square. Then our formula becomes estimated standard error y bar is equal to s divided by root over n, small s divided by root over n. Okay, यति बुझिसकेपछि सबै यो याद गर्नु होला तपाईहरु. यो याद गरिसकेपछि हामी के अब क्वेशनहरु न्यूमेरिकल प्रोब्लमहरु गर्दैछौं. यो दुई तीनवटा न्यूमेरिकल प्रोब्लम गरिसकेपछि यसको बारेमा अलि राम्ररी क्लियर हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु. त्यही भएर म दुई चारवटा क्वेशन गर्छु अनि तपाईहरु यसको बारेमा पुरै डिटेलमा तपाईहरु थाहा पाउने हुनुहुन्छ. हैन, अब स्टार्ट गरौँ. हाम्रो क्वेशन नम्बर 1. यहाँ यो क्वेशन नम्बर 1 मा के भनेको छ हेर्नु होला. The 5 numbers shown here are the first digits taken from the first row of the random number table, which are here. The numbers are 1 0 9 3 8. यहाँ हाम्रो पाँचवटा नम्बर दिएको छ. Suppose they represent the number of computer, PC or laptops in 5 randomly selected urban households. बुझ्नु होला. Assume these numbers represents a small population from which हाम्रो small population ले जनाउँछ है, which we are generating the sample distribution, perform the following tasks. अब यहाँ के भनेको छ क्याल्कुलेट मीन. फर्स्ट क्वेशन के भनेको छ क्याल्कुलेट मीन एन्ड भेरिएन्स अफ द गिभन पपुलेसन अफ कम्प्युटर्स. अब यहाँबाट हामीले यो थ्रु यसको मद्दतले हामी मीन र यसको भेरिएन्स निकाल्छौं. एउटा क्वेशन गर्दै जाऊ पहिला है. यहाँ ध्यान दिनु होला हाम्रो नम्बरहरु के छ त 0 1 3 8 र 9. यो तीनटा नम्बरहरु पाँचवटा नम्बर छ, त्यही म यहाँ लेख्छु है. फर्स्टमा हाम्रो के थियो यहाँ फर्स्टमा 0 थियो 0, त्यसपछि 1, त्यसपछि 3, त्यसपछि 8 र त्यसपछि लास्टमा फिफ्थ नम्बरमा 9 थियो. यति थियो हाम्रो. अब यसको हामी यहाँ अर्को निकाल्ने. हामीले फर्स्टमा के निकाल्ने थियो यसको मीन निकाल्ने थियो र भेरिएन्स निकाल्ने थियो. मीन निकाल्नको लागि यसलाई हामी अगाडि पढेको छ है. समेसन अफ x इक्वल टु यो सबैले सम गरौ त 0 1 1 3 4 12 र यो जोड्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ त यो 9 जोड्दाखेरि हाम्रो 21 है. 21 हुन गयो र यो हामीले 4 पपुलेसन यार 4 पपुलेसन मीन पपुलेसन मीन को लागि हामी के निकाल्छौं x बार इज इक्वल टु समेसन अफ x डिवाइडेड बाइ n. समेसन अफ x हामी कति निकालेको छ 21 21 डिवाइडेड बाइ नम्बर कतिवटा छ हाम्रो अब्जर्भेसनहरु 5. यो 5 डिवाइड गर्छौं भने 4 4 5 24.2. ओके 25 4.2. अब हाम्रो भेरिएन्स को लागि के हुन्छ त s स्क्वायर इज इक्वल टु पहिला यो हामी यो कलम हेरौं x माइनस x बार हामी अहिले निकालिसक्यो 4.2 छ. अब x 0 माइनस 4.2 कति हुन गयो. अनि त्यसपछि यसको पनि हामी एउटा अझै कलम बरु यसकै म स्क्वायर गर्दिन्छु एकैचोटी किनभने त्यो काम लाग्छ हामीलाई. 0 माइनस 4.2 that is minus 4.2 र यसलाई स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो 17.64 हुन जान्छ. त्यस्तै 1 माइनस 4.2 माइनस 3.2 र यसको स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो 10.424 हुन जान्छ. त्यस्तै यो तपाईहरुले गर्नु होला. म अब लेखिरहेको छु क्याल्कुलेट गरेको छु म 1.44 14.44 र 23.04 यति हुन जान्छ. अब हामीलाई के चाहिएको छ त
समेसन अफ x माइनस x बार स्क्वायर इक्वल टु कति हुन गयो त यो सबैलाई सम गर्नुहुन्छ भने हाम्रो लगभग 66.8 हुन जान्छ 66.8 अब हामीलाई के चाहिएको छ त पपुलेसन भेरिएन्स चाहिएको छ 4 पपुलेसन भेरिएन्स यो त एउटा भयो अर्को हाम्रो 4 पपुलेसन भेरिएन्स s स्क्वायर इज इक्वल टु हाम्रो एउटा यसको फर्मुला हुन्छ यसको लागि पपुलेसन भेरिएन्स को लागि हाम्रो फर्मुला के छ याद गर्नु होला म यहाँ लेख्छु s स्क्वायर इज इक्वल टु 1 by capital N minus 1 into summation of x minus x bar whole square यो याद राख्नु होला तपाईहरु एउटा हाम्रो फर्मुला छ पपुलेसन भेरिएन्स निकाल्ने बेलामा s स्क्वायर इज इक्वल टु 1 by n minus 1 into summation of x minus x bar whole square भ्यालु पुट गरौँ हाम्रो टोटल अब्जर्भेसन कति छ 5 छ 1 by 5 minus 1 into summation of x minus x bar whole square कति आएको छ हाम्रो 66.8 that is 66.8 यो कति हुन गयो 66.8 divided by 5 minus 1 भनेको 4 यो हाम्रो डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो 16.7 हुन जान्छ यो हाम्रो भयो र अर्को क्वेशन तर्फ म तपाईले देखाउँछु हाम्रो यहाँबाट एउटा क्वेशन फर्स्ट ए नम्बर जुन छ हाम्रो भयो क्याल्कुलेट मिन निकालिसक्यो हामी र भेरिएन्स पनि निकालिसक्यो गिवन पपुलेसन अफ कम्प्लिट ट्रुथ लागि अब के भनेको छ सेकेन्ड नम्बरको लागि कन्स्ट्रक्ट अल पोसिबल सैम्पल्स फ्रम दिस पपुलेसन अफ साइज 2 यहाँ साइज स्मल n भनेको कति 2 छ युजिङ स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट को लागि हामी त्यो स्याम्पल साइज कसरी निकाल्छ म अगाडि नै भनेको छु NCN भनेर हामी स्याम्पल साइज निकाल्छौं एकचोटी हेर्नु होला ब्याक गरेर म अब यसको लागि म क्वेशन नम्बर बी को लागि म सोल्भ गर्छु कन्स्ट्रक्ट अल पोसिबल स्याम्पल्स अब जति पोसिबल स्याम्पलहरु छ त्यो सबैलाई म यसमा कन्स्ट्रक्ट गर्छु जुनको हाम्रो साइज स्याम्पल साइज भनेको 2 छ स्याम्पल साइज भनेको स्मल n 2 छ र पपुलेसन साइज त हाम्रो कतिवटा थियो त यहाँ पपुलेसन को साइज 1 2 3 4 5 पाँचवटा 5 भनेको क्यापिटल n भनेको हाम्रो 5 नगा स्मल n भनेको 2 नगा र यो हामी कति वेले गर्छौं त विदाउट रिप्लेसमेन्ट को केसमा NCN यति युज गरेर हामी यति वेले हामी यो यसलाई हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं कतिवटा दुई दुईवटा साइज को स्याम्पलहरु आएको छ त्यो म अहिले गर्छु क्वेशन नंबर बी को लागि here the sample size n small n भनेको 2 दिएको छ from population of size n is equal to population size हाम्रो कतिवटा थियो त 5 थियो can be drawn in के भनेको थियो NCN वेज यो भनेको NCN n भनेको क्यापिटल n भनेको 5C स्मल n यो क्याल्कुलेटर थिच्नु होला यो भनेको हाम्रो 10 वेज आउँछ है 10 वेज क्याल्कुलेटर थिच्नु होला कम्बिनेसन निकाल्नु होला 5C 2 को लागि हाम्रो 10 वेज आयो अब हामी यसको सिम्पल भ्यालुहरु सिम्पल्स कसरी निकाल्छ त यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट को लागि छ है विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको मानौं कि यहाँ हाम्रो म देखाइदिएको छु यहाँ हाम्रो पाँचवटा जुन 0 1 3 8 र 9 हरु छन् यति छ यसलाई हामी अब दुईटा कुनै लिएर दुईटा स्याम्पल साइज लिएर अब कति स्याम्पलहरु बनाउन सक्छौं विदाउट रिप्लेसमेन्ट फेरि यो एकचोटी हामी निकालिसकेपछि यसलाई फेरि पुनः हामीले रिप्लेस गर्न छैन अगाडि म भनेको छु हैन तपाईले त्यो सुरुमै भनेको थिए यो कसरी गर्ने अब यो 0 एकचोटी लिइरा छ भने फेरि 0 लिइसकेपछि फेरि यो 0 लाई टच गर्न छैन
त्यही हाम्रो विदाउट रिप्लेसमेन्ट भयो। फेरि यहाँ पुनः हामी यहाँ राख्न मिल्दैन, फेरि यो निकालिसकेपछि फेरि सक्यो यसको काम। त्यही भएर हामीले 10 वटा यहाँ 10 वेजले हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। अब कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हेर्नु, हेन्स द सिम्पल्स आर, हेर्नुहोस् सिम्पल्स के हुन सक्छ, म सुरुमा 0 लाई लिन्छु है, यो 0 लाई लिन्छु, 0 सँग 1 हुन जान्छ है, 0 1 एउटा हुन सक्छ सिम्पल है। अर्को 0 सँग 3 पनि हुन सक्छ, 0 3, अर्को 0 सँग 8 हुन सक्छ। दुई दुईवटा सिम्पल साइज 2 भनेको छ, त्यही भएर दुई दुईवटा सिम्पललाई लिएर म पोसिबल सिम्पल्सहरु बनाइरहेको छु है। अब कतिवटा भन्छ त्यो डिसाइड केले गर्छ त, एनसीएन ले है। यो एनसीएन कुन केसमा त, विदाउट रिप्लेसमेन्ट को केसमा यो काम गर्छ। ओके, भनेको 03 08 0 सँग 9 पनि लिन सक्छ, 09 यो एकचोटी 0 लाई लिएको छ है। अब यो 0 लाई अब फेरि रिप्लेस गर्नु छैन, त्यसलाई हटाइदियो। अब कति हुन्छ फेरि, अब 1 लिन्छु, 1 सँग अब सबैलाई गर्छु भने 1 3 लिन सक्छु, 1 8 हुन सक्छ र 1 9 हुन सक्छ। फेरि 1 सकिसके, फेरि अब 3 लाई लिन्छु, 3 8 र अर्को 3 9 हुन सक्छ। 3 सकिसकेपछि फेरि म 8 लाई लिन्छु र 8 9। अब अर्को त हुँदैन, किनभने 9 लाई 1 लाई लिन सकिदैन, किनभने हामीले दुईटा कम्तीमा सिम्पल साइज दुईटा साइजको लिनु छ, अनि त्यो थ्रु हामीले कतिवटा सिम्पलहरु बनाउन सक्छौं। त्यो निकाल्नु छ। हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा भयो। 10 तरिकाले हामी 10 वेजले हामी यसलाई सिम्पलहरुलाई लेख्न सक्छौं, त्यही भनेको छ। अब हामीले नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ, यहाँ क्वेशन नम्बर सी मा क्याल्कुलेट फ्रम इच पोसिबल सिम्पल्स, सिम्पल मिन क्याल्कुलेट फ्रम इच पोसिबल सिम्पल। अब यो सिम्पल जुन हामी निकालेको छौं, जुन 10 वटा निकालेको छ सिम्पल्सहरु हो, त्यहाँबाट त्यसको सिम्पल मिन निकाल्नु छ एन्ड सिम्पल भेरिएन्स। अब यसमध्ये यसको लागि हामी सिम्पल मिन र सिम्पल भेरिएन्स निकाल्छौं। जुन हाम्रो पोसिबल सिम्पल्सहरु निकालेको छौं नि यो 10 वटा हो, त्यसको लागि अब सिम्पल मिन, त्यसको मिन र त्यसको भेरिएन्स हामी कसरी निकाल्छौं हेर्नु होला। अब म यो नेक्स्ट क्वेशनहरुको लागि म यहाँ एउटा टेबल बनाएको छु। यहाँ सिम्पल नम्बर कतिवटा हाम्रो नम्बर थियो त, कतिवटा बनाएको थियो सिम्पलहरु, 10 वटा सिम्पलहरु बनाएको थियो। जो नम्बरहरु लेखे अरे सिम्पल्सहरु, सिम्पल भ्यालुहरु कुन कुन थियो त हाम्रो, सिम्पलहरु कुन कुन थियो याद गर्नु त, अलिकति ब्याक गरेर हेर्नु त के थियो। यहाँ हाम्रो फर्स्टमा 0 1 थियो सिम्पल, फर्स्ट सिम्पल। सेकेन्ड सिम्पल भनेको 0 3 थियो, यस्तै हाम्रो 0 8 0 9, यति हाम्रो 10 वटा सिम्पल थियो। एकचोटी ब्याक गरेर हेर्नु होला, यति हाम्रो सिम्पलहरु थियो 10 वटा जुन हामी लेखिसके। अब यो सिम्पल मिन निकाल्नु छ, यो सिम्पलहरुको मिन निकाल्नु छ। यहाँ दुईटा नम्बर छ 0 र 1, यसको मिन निकाल्नु पर्यो भने यो दुईटालाई एड गर्नुस्। 0 + 1 कति हुन जान्छ 1, र कतिवटा नम्बर छ दुईटा, 2 ले डिभाइड गर्नुस्। 1 / 2 भनेको 0.5। त्यस्तै 0 + 3 3 हुन गयो, 3 / 2 भनेको 1.5। त्यस्तै 8 / 0 + 8 8 8 / 2 भनेको 4, 0 + 9 9 9 / 2 भनेको 4.5। त्यस्तै 1 + 3 4 4 / 2 भनेको 2, 8 + 1 9 9 / 2 भनेको 4.5। यो 1 + 9 10 10 / 2 यो 5, 11 11 5.5, 9 3 12, 6 हुन गयो 9 8 17 17 / 2 8.5। यति हाम्रो मिनहरु हुन गयो। यो मिन निकालिसकेपछि अब हाम्रो अर्को काम के छ, सिम्पल मिन माइनस, म अर्को यो हाम्रो क्वेशनहरुको लागि काम लाग्यो, त्यही भएर म यहाँ टेबलहरु बनाइदिरहेको छु। एकछिन पछि तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ कि कुन के निकाल्नु थियो अनि किन म यो टेबलहरु बनाएको छु, एकछिन पछि थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई। यो x बार भनेको सिम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन स्क्वायर। पपुलेसन मिन हाम्रो कति निकालेको थियो, x बार भनेको 4.2 निकालेको थियो, ब्याक गरेर हेर्नु होला। हाम्रो 4.2 छ हैन पपुलेसन। र स्मल भनेको यो भनेको 0.5। अब 0.5 0.5 माइनस 4.2 अनि त्यसपछि स्क्वायर गर्नुहुन्छ। यो भनेको यहाँ हेर्नु होला, यो म तपाईलाई देखाउँछु कुनै पेपरमा लेखेर म देखाइरहेको छु। हेर्नु होला यो कसरी म क्याल्कुलेट गर्छु। यो
x भनेको फर्स्ट स्याम्पलको लागि, यो i भनेको फर्स्ट स्याम्पलको लागि, यो मिन त पपुलेसन मिन त जहिले पनि कन्स्टेन्ट नै रहन्छ 4.2 र यो i भनेको फर्स्ट स्याम्पल मिन, त्यसपछि यो सेकेन्ड स्याम्पल मिन, फर्स्ट स्याम्पल मिन भनेको 0.5 र माइनस यो 4.2 स्क्वायर गर्नुस्। यो अब हाम्रो कति आउँछ त? त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 13.69 आउँछ। यो गर्नुभयो भने 13.69 आउँछ। त्यस्तै अब अर्को स्याम्पलको लागि 1.5 माइनस x पपुलेसनको मिन त हाम्रो 4.2 नै छ। यो माइनस गर्नुभयो भने हाम्रो कति हुन जान्छ? यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 7.29 हुन जान्छ। 7.29 यसै गरी म यसलाई सबै फिलअप गरिरहेको छ, एकचोटि तपाईहरु क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला। यसरी हाम्रो यो हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यति हाम्रो क्याल्कुलेसन आएको छ। तपाईहरुले एकचोटि चेक गर्नु होला आफै ट्राई गरेर। अर्को टेबलमा के छ? नेक्स्ट कलममा हाम्रो एसआई स्क्वायर भनेको अब स्याम्पलको स्क्वायर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब आई भनेको हाम्रो यहाँ स्याम्पलहरु भनेको नम्बर अफ स्याम्पल हुन सक्छ यहाँ 1 देखि। अर्को यहाँ फर्स्ट को लागि म क्याल्कुलेट गरेर एउटाको लागि एक दुईटा क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछु अनि कसरी निकाल्छ म देखाइदिरहेको छु अनि त्यसपछि म एकैचोटी फिलअप गर्छु है। हेर्नु होला यहाँ हाम्रो यहाँ 1/n n भनेको स्मल n भनेको सैंपल साइज हाम्रो कति थियो त 2 थियो है। अनि समेसन अफ यो जुन सैंपलहरुको जुन सैंपलको स्क्वायर गरेर सम गरेको छ भनेको फर्स्ट सैंपलमा हाम्रो कति छ 0 र 1 छ। यो दुईटै यो i भनेको कतिवटा सैंपल छ यहाँ हम दुईटा सैंपल लेख्छु 0 1 छ यसमा हो। त्यही भएर अब दुईटैको स्क्वायर गरेर सम गर्नु छ भनेको अब यसको लागि म यो पार्टको लागि गर्छु। एकचोटी यो हालौ 0 हालौ 0 स्क्वायर यहाँ सम लेखेको छ हो 0 स्क्वायर अनि प्लस फेरि अर्को सैंपल के छ सैंपलमा 1 स्क्वायर भइसक्यो। यतिको लागि यो पार्टको लागि अर्को माइनस स्मल n भनेको सैंपल साइज कति छ 2 इन्टु अब सैंपल मिन हाम्रो कति छ त 0.5 स्क्वायर गर्नु छ। यो गर्दाखेरि यो 0 भयो यो 1 माइनस 2 इन्टु यो गर्यो भने 0.5 स्क्वायर गर्यो भने 0.25 र 1 माइनस 0.5 यो भनेको 0.5 यो यति सम्मको 0.5 यो यति भएको यो भनेको 0.5 हुन गयो 0.5 र यसले n - 1 ले डिवाइड गर्नु छ। n भनेको 2 हाम्रो छ सैंपल साइज 2 2 - 1 भनेको 1 ले डिवाइड गरे नगरे नि केही फरक पर्दैन। अब 1 ले डिवाइड गरे पनि कति हुन्छ 0.5 हुन्छ। त्यही भएर यति क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो दुईटा सैंपलको लागि पुग्छ। यसको केही मतलब भएन 2 - 1 भनेको 1 ले डिवाइड गर्यो भने केही फरक पर्दैन। त्यही भएर यति क्याल्कुलेट गरेर डाइरेक्ट लेख्दाखेरि हाम्रो सजिलो हुन्छ लेख्नमा। यो भनेको हाम्रो कति हुन गयो त यसको लागि 0.5 हुन गयो। सेकेन्ड को लागि म चेक गर्दैछु है सेकेन्ड सैंपलको लागि। अब यसको लागि यो 0 छ अब यो सम दुईटाको सम 0 र 3 को स्क्वायर गरेर सम गर्नु छ 0 स्क्वायर अनि प्लस सम ल्याएको छ है सेकेन्ड 3 स्क्वायर है 3 स्क्वायर। अब अर्को सैंपल भनेको 2 इन्टु यसको मिन कति छ 1.5 स्क्वायर है। अब यो गरिसकेपछि 3 3 जा 9 माइनस 1.5 ले स्क्वायर गर्न 2.25 इन्टु 2.25 इन्टु 2 गर्यो भने 4.5 हुन जान्छ र 9 बाट 4.5 बाट भने माइनस गर्यो 4.5 हुन जान्छ। यो गर्यो भने 4.5 हो यो गर्यो भने 4.5 हुन जान्छ है। ल अब म अर्को लेख्छु यहाँ 4.5 त्यस्तै तपाईहरु अर्को पनि क्याल्कुलेट गर्नु होला। म अब लेख्छु एउटा अझै म भनिदिरा छु के गर्नु होला यो 0 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर भनेको 64 हुन गयो अनि फेरि मिन को स्क्वायर यो भनेको नेक्स्ट को लागि म अझै एउटा गर्छु यहाँ 0 छ 0 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 स्मल n भनेको 2 इन्टु यसको मिन 4 छ 4 स्क्वायर 64 माइनस 1632 हैन। यो 64 बाट 32 माइनस गर्यो भने 32 भनेको हाम्रो कति हुन गयो यहाँ यो 32। अब तपाईहरु यस्तै क्याल्कुलेट गरेर गर्नु होला। म डाइरेक्ट अब लेख्छु है क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो यति आएको छ है। अब हामीले यो सबैलाई जोड्दा समेसन अफ स्मल x बार
हाम्रो समेसन अफ s mod x बार कति हुन गयो त यो भनेको टोटल हाम्रो कति हुन्छ यो जोड्दाखेरि यो सबैलाई सम गर्यो भने 42 हुन्छ र यसलाई सम गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ त यसलाई सम गरिसकेपछि यो भनेको समेसन अफ xi बार माइनस पपुलेसन मिन स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ 50.1 हुन जान्छ यो सम गर्यो भने 50.1 हुन जान्छ र यो भनेको समेसन अफ si स्क्वायर यो सबैलाई सम गर्यो भने हाम्रो कति 167 हुन्छ यसले सबैले सम गर्छ भने 167 यति हाम्रो है ल अब हाम्रो क्वेशनमा के भनेको छ क्वेशन तर्फ लाग्यो क्वेशन सी मा के छ यहाँ हाम्रो क्वेशन सी मा क्याल्कुलेट फ्रम इच पोसिबल सैंपल्स त्यो सैंपल्सहरुबाट सैंपल मिन र सैंपल भेरिएन्स निकाल्नु छ सैंपल मिन निकाल्नु है सैंपल मिन निकाल्नु हैन यो सैंपल मिन सी क्वेशन नम्बर सी को लागि म गर्दै छु यो क्वेशन नम्बर सी को लागि चाहिँ सैंपल मिन और सैंपल मिन निकाल्ने बेला म यहाँ निकाल्छु सैंपल मिन सैंपल मिन भनेको अब हामी यसलाई एस्टिमेटेड मिन पनि भन्न सक्छ है सैंपल मिन को हामी e x बार है यो भनेको सैंपल मिन हो अब सैंपल मिन निकाल्नको लागि समेसन अफ यो मिन को यो सैंपल को मिन को डिवाइडेड बाइ हाम्रो कतिवटा अब्जर्भेसन छ त यो 10 यो के गरिराख्थे ENC EN गरिराख्थे त्यही भएर म फर्मुला लेख्छु समेसन अफ x बार हैन डिवाइडेड बाइ ENCN यो भनेको हाम्रो कति छ त यो हाम्रो आयो यो सबैले सम गर्यो भने 42 डिवाइडेड बाइ 10 यो भनेको यो पनि 4.2 नै आयो यो पनि 4.2 यसको भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने र भेरिएन्स निकाल्छ भने भेरिएन्स निकाल्दाखेरि भेरिएन्स अफ सैंपल मिन को लागि भेरिएन्स यसको लागि निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ समेसन अफ सैंपल मिन माइनस पपुलेसन मिन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ होल नम्बर भनेको ENCN यो हाम्रो कति हुन त यो निकालेको छ हामी 50.1 डिवाइडेड बाइ ENCN हाम्रो 10 छ यो भनेको 5.01 हुन गयो है सिम्पल भेरिएन्स र अर्को हामीले क्वेशन के निकाल्नु छ अर्को क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर सी को लागि त हामी पुरा गरिसक्यो क्वेशन नम्बर सी को लागि क्याल्कुलेट फ्रम इच पोसिबल सैंपल सैंपल मिन एन्ड सैंपल भेरिएन्स निकालिसक्यो अर्को डिमा क्याल्कुलेट भेरिएन्स अफ सैंपल मिन भेरिएन्स अफ सैंपल मिन अब यसको लागि हामी अब निकाल्नु छ हेर के गरी निकाल्छौं भन्छ भनेको एस्टिमेटेड मिन जुन हामी निकाल्यो यो 4.2 त्यो पपुलेसन मिन सँग इक्वल छ कि छैन त्यो पपुलेसन मिन हाम्रो कति थियो 4.2 निकालेको थियो अलिकति ब्याक गरेर हेर्नु होला हाम्रो मिन भनेको 4.2 नै निकालेको थियो र यसको लागि पनि हाम्रो हेर्नु होला यहाँ छँदैछ म तपाईलाई देखाउँछु यहाँ मिन निकाल्दाखेरि हाम्रो 4.2 नै थियो हैन र अहिले एस्टिमेटेड मिन निकाल्दाखेरि मिन को अब निकाल्यो भने 4.2 नै आछ हेन्स हामी के लेख्न सक्छौं हेन्स estimated x bar is equal to x bar hence it's going to verify यो भयो अर्को हामी क्वेशन नम्बर ई मा के छ यहाँ test if sample mean is unbiased estimate of the population mean if sample mean is unbiased estimate of the population mean है यो टेस्ट भइसक्यो अब एस्टिमेटेड अफ पपुलेसन मिन निकाल्छ अनबायस्ड एस्टिमेट अफ द पपुलेसन मिन निकाल्नु छ अनबायस्ड एस्टिमेट अफ द पपुलेसन मिन अब यो निकाल्ने अब यसको लागि म एउटा फर्मुला लेखेकै छु तपाईहरु हेर्नु होला पछाडी गएर म यहाँ लेख्छु here simple mean
is unbiased. Estimate of the population mean. अब यसलाई हामी कसरी डिनोट गर्छ त ES स्क्वायर. यो फर्मुला के थियो त हाम्रो समेसन अफ SI स्क्वायर डिवाइडेड बाइ NCN. यी फर्मुला थियो हाम्रो, याद गर्नु त. अघि लेखेको फर्मुला यही थियो. त्यही भएर हाम्रो समेसन अफ ES स्क्वायर इज इक्वल टु 167 छ. 167 र NCN भनेको 10 छ. त्यही हामी यहाँ लेख्छौँ. यो भनेको 167 डिवाइडेड बाइ 10, यो भनेको 16.7. यो हाम्रो के भयो त, यो 16.7 भनेको हाम्रो एस्टिमेटेड है, अनबायस्ड एस्टिमेट अफ द पपुलेसन मिन भयो. र यो के भनेको छ फेरि यहाँ हाम्रो भनेको छ यो जुन हामी पपुलेसन भ्यारिएन्स निकालेको छौँ त्योसँग इक्वल छ कि छैन. अघि जुन हामी भनेको थियौँ, अघि हामी के निकालेको छौँ एस स्क्वायर भनेको, यहाँ एस स्क्वायर भनेको कति निकालेको छ 16.7 हो. र अहिले पनि हाम्रो के आयो त 16.7 आयो. यसको मतलब हामी जुन हामी प्रपर्टिजमा पढेको थियौँ के पढेको थियो त, हेन्स ES स्क्वायर इज इक्वल टु ES स्क्वायर. यो प्रपर्टिज लागु भयो त, त्यही टेस्ट गर्नलाई भनेको छ. यो छ कि छैन, त्यही भएर यो हामी अगाडि हेऱ्यो 16.7 नै थियो र यसको पपुलेसन भेरिएन्स र यो हाम्रो एस्टिमेटेड अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन मिन पनि सेम छ है. ल अर्को क्वेसन F नम्बर क्वेसनमा के छ, अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर F. Verify if the direct formula to calculate the variance of simple mean variance of x bar without replacement भनेको छ. यो हाम्रो फर्मुला जुन छ, यो भनेको हाम्रो यो फर्मुला र 1 - f इन्टु s यसको जुन हाम्रो थियो त्यो फर्मुला सेम हुन्छ. अघि भनेको थियौँ दुईटा फर्मुला भने जुनसुकै फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ. यो र त्यो सेम छ. तपाईँ जुनसुकै फर्मुलाबाट गर्न सक्नुहुन्छ. गिभ्स द सेम भ्यालु एज क्यालकुलेटेड फ्रम डी एबभ. यो जुन डीमा हामी कति निकालेको छौँ त्यो 5.01 आएको थियो हाम्रो यसको एन्सर. र 5.0 पनि यो फर्मुलाबाट अथवा जुन यो दुईटा फर्मुला जुन हाम्रो छ त्यो दुईटा फर्मुला मध्ये कुनै एउटा यो अथवा त्यो जुनसुकै युज गर्यो भने योभन्दा सजिलो त त्यो हुन्छ. जुनसुकै युज गर्नुलाई तपाईँ आफ्नो मनले. अब यो र यसको सेम नै हुन्छ भनेर भेरिफाई गर्नु छ. ल अब यसको लागि म गरौँ. क्वेसन नम्बर F. नाउ भेरिएन्स अफ एक्स बार इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के थियो, यो कसको लागि त विदाउट रिप्लेसमेन्टको लागि है. अब हाम्रो फर्मुला जुनसुकै दुईटामा चाहिँ म यो युज गर्दैछु 1 - f इन्टु एस स्क्वायर डिभाइडेड बाई स्मल एन है. अब f भनेको के थियो त, f भनेको याद छ होला. f भनेको यो f भनेको हाम्रो के थियो, सरी म अलिकति यहाँ पहिला सुरुमा मिस्टेक गरेको छु है, अलिकति हेर्नु होला. यो 1 - f भनेको यो टर्म भनेको हाम्रो यति हुन जान्छ 1 - स्मल एन बाई क्यापिटल एन. अलिकति सच्याउनु होला तपाईँहरू पछाडिको योभन्दा सुरुकै भिडियोमा. यो टर्म भनेको 1 - n बाई n यति टर्म एस स्क्वायर फेरि अब हामी निकालेको छौँ कति हुन्छ र डिभाइडेड बाई n हामी गर्छौँ हो. ल अब यो भनेको 1 - स्मल एन भनेको हाम्रो सिम्पल साइज कति थियो 2 थियो र क्यापिटल एन कतिवटा हाम्रो 5 थियो इन्टु एस स्क्वायर हामी कति हेरेको छौँ त, एस स्क्वायर भनेको 1 एस स्क्वायर हामी निकालेको छौँ कति त 16.7 निकालेको छौँ. एस स्क्वायर हेर्नु होला 16.7 निकालेको छौँ र स्मल एन भनेको यो स्मल एन भनेको हाम्रो 2. यो क्याल्कुलेट गर्यो भने 5 - 2 3/5 5 - 2 3/5 इन्टु 16.7 डिभाइडेड बाई 2. यो क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो 5.01
यो 5 पॉइंट इसमा पनि 5.01 र डी मा हाम्रो त्यतिकै आन्सर आएको थियो 5.01 हेन्स फर्मुला भेरिफाइड hence our formula is verified है हाम्रो भेरिफाई भयो हस् आजलाई यति म नत्र अर्को एउटा अझै क्वेशन म गर्छु यसको विथ रिप्लेसमेन्ट को लागि हेर्नु होला क्वेशन नम्बर 2 म विथ रिप्लेसमेन्ट को लागि म एउटा क्वेशन अझै गर्छु